नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सेठ जेएच सोनाला हाई स्कूल मेमदाद तरफथी हूँ मयंक भाई सुथार आप सौનું ऑनलाइन शिक्षा अंतर्गत फरीथी स्वागत करूँ छूँ। आज रोज आपणे धोरण 11 અને 12 अंग्रेजी द्वितीय भाषानी अंदर व्याकरण અને તેમાં જે અગાઉ ટોપિક જોતા હતા તે જ एक्टिव पेसिव એમાં એક નવો કાર્ડ सिंपल फ्यूचर टेन्स विषय चर्चा करीशुं। तो चालो जोईए एक्टिव पेसिव में सिंपल फ्यूचर टेन्स एटले के सादो भविष्य काळ। सौथी पहला सिंपल फ्यूचर टेन्स अने एना एक्टिव अने पेसिव एसर्टिव एटले के विधान वाक्यों हकारात्मक जे वाक्यों छे तेना आपणे सूत्र जोई लीए। तो एक्टिव नी अंदर सब्जेक्ट विल के सेल मेन वर्ब अने ऑब्जेक्ट एटले के कर्ता विल के शेल मूळ क्रियापद अने कर्म आ चार वस्तु एक्टिव वॉइसना वाक्य रचनामां आवे। उदाहरण तमने आप्युं छे के ही विल प्ले क्रिकेट। हवे अहींया विल अने सेल आप्युं छे मोटा भागे आई अने वी एटले पहेलो पुरुष एक वचन अने पहेलो पुरुष बहुवचन आई अने वी नी साथे सेल आवे, बाकी बधानी साथे विल मुकाय छे। और क्यारेक चोक्कसता दर्शावी होय तो आई अने वी नी साथे विल पण मूकी शकाय छे। पेसिव में जोईए तो ऑब्जेक्ट विल सेल बी पास्ट पार्टिसिपल बाय अने सब्जेक्ट एटले के कर्म विल सेल बी भूतकृदंत बाय अने कर्ता। तो एटले के ही विल प्ले क्रिकेट हतुं तो एनु थशे क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। वाक्य रचना एटले के एक्जाम्पल्स जोईए थोड़ो वधारे ख्याल आवे आपने। नंबर 1 एक्टिव में छे के राकेश विल वॉच क्राइम सीरियल्स ऑन टीवी। तो क्राइम सीरियल्स एक कर्म तरीके आगे लईशुं आपणे। क्राइम सीरियल्स विल बी वॉच्ड बाय राकेश ऑन टीवी। आगळ आपणे वर्तमान काळ अने भूतकाळ बंनेनी अंदर सादो काळ जोयो एटले के सादो वर्तमान काळ अने सादो भूतकाळ एना एक्टिव अने पेसिव जोया छे। तो ए बंनेमां वाक्य रचना प्रमाणे पेसिवनी अंदर कर्म टू बी रूप एटले के एकमां वर्तमान काळमां एम्बिजार अने पास्ट टेन्समां वॉज पर आवतुं हतुं, त्यार पछी पास्ट पार्टिसिपल मुकातुं। જ્યારે અહીંયા કર્મ પછી વિલ કે શેલ બી અને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ મૂકવાનું રહેશે। બીજું વાક્ય મેગા વિલ ડ્રાઈવ એ કાર। મેગા વિલ ડ્રાઈવ એ કાર તો એ કાર જે છે એ કર્મ આગળ લાવવાનું। અ કાર વિલ બી ડ્રીવન બાય મેગા। અ કાર વિલ બી ડ્રીવન બાય મેગા। नंबर 3 जनक विल मेक क्ले टॉयस। आज वाक्य है मैं सिंपल प्रेजेंट टेन्स में लीधा था पर खाली मैंने मीनी रचना जो क्रियापद है चेन्ज करे छे। पेला में एस की एस वाला था अँ मैं मेन क्रियापद बनाव्या छे ने विल सेल मूक्या छे। तो तीजा नंबर वाक्य है जनक विल मेक क्ले टॉयस। तो क्ले टॉयस ए कर्म है तो विल बी मेड बाय जनक। जे मूळ क्रियापद होय एनु पास्ट पार्टिसिपल आपणे करवानुं छे। नंबर 4 कल्पेश विल राइट इंग्लिश असाइनमेंट। कल्पेश विल राइट तो इंग्लिश असाइनमेंट कर्म आगे लईए। विल नो विल बी आप्युं छे तो विल बी राइट नु रिटन बाय कल्पेश। जो नाम आप्युं होय ही आप्युं होय के वी आप्युं तो वी नु अस करवानुं ही नु इस करवानुं हिम करवानुं। नंबर 5 रागिनी विल रीड गुजराती न्यूज पेपर। तो गुजराती न्यूज पेपर कर्म आगळ गुजराती न्यूज पेपर विल बी रीड। अहींया रीड नथी एनो उच्चार शुं करवानो रीड करवानो। विल बी रीड बाय रागिनी। ज्यारे ज्यारे आ प्रकारनुं क्रियापद होय तो समजवानुं कि क्यारे एनो उच्चार रीड करवानो क्यारे रीड करवानो। तो समझी लीए के कर्म पछी सॉरी कर्ता पछी सीधुं क्रियापद होय अने वर्तमान काळनी निशानी होय
ટુડે છે, ઓલવેઝ છે, તો રીડ. પાસ્ટ ટેન્સની અંદર કરતા પછી ક્રિયાપદ રીડ આપ્યું હોય તો એનો ઉચ્ચાર રીડ કરવો. ક્યારે? એની કોઈ નિશાની હોય પાસ્ટ ટેન્સની કે યસ્ટરડે, લાસ્ટ મંથ, લાસ્ટ પર, બિફોર સમ ડેઝ, એ રીતે. જ્યારે અહીંયા ભવિષ્યકાળમાં તો વિલ પછી સીધું આપ્યું હોય એટલે મૂળ ક્રિયાપદ રીડ. તો 5 એક્ઝામ્પલ્સ જોયા. હવે આપણે જોઈશું એક્સરસાઇઝ. દીપક વિલ પ્લે ફૂટબોલ ઓન સન્ડે. કે દીપક રવિવારે ફૂટબોલ રમશે. તો શું કરીશું? ફૂટબોલ વિલ બી પ્લે આપ્યું છે તો પ્લેડ બાય દીપક ઓન સન્ડે. બીજું છે વાક્ય, સાગર વિલ ફ્લાય કાઇટ્સ ઓન ઉત્તરાયણ. સાગર વિલ ફ્લાય કાઇટ્સ ઓન ઉત્તરાયણ. તો કાઇટ્સ એક કર્મ આપણું, અને આગળ લાવીએ, કાઇટ્સ વિલ બી ફ્લોન બાય સાગર. ફ્લાય આપ્યું છે તો ફ્લાય, ફ્લ્યુ, ફ્લોન. કાઇટ્સ વિલ બી ફ્લોન બાય સાગર ઓન ઉત્તરાયણ. નંબર 3, વી શેલ ગેટ ફર્સ્ટ નંબર ઇન ક્લાસ. જો અહીંયા વી પછી શેલ મૂક્યો છે એટલે કે અમે કદાચ પહેલો નંબર પ્રાપ્ત કરીશું. તો વી જોડે શેલ હોય, પણ જ્યારે આપણે કર્મ આગળ આવીએ તો કર્મ પ્રકારે તમારે શેલ કે વિલ મૂકવાનું. બરાબર? તો અહીંયા આપણો ફર્સ્ટ નંબર એ કર્મ છે, એને આગળ આવીએ તો એ ત્રીજો પુરુષ એક વચન ગણાય એટલે ઈટમાં આવે. ફર્સ્ટ નંબર પછી વિલ મુકાશે. વિલ બી ગેટ ક્રિયાપદ છે તો ગેટ, ગોટ બાય અસ. વી આપ્યું છે તેનું સર્વનામ અસ કરવાનું ઇન ક્લાસ. અથવા તો ફર્સ્ટ નંબર ઇન ક્લાસ વિલ બી ગોટ બાય અસ. આ રીતે પણ વાક્ય રચના ચાલે. નંબર 4, ધ ટીચર વિલ ટીચ ઇંગ્લિશ ગ્રામર વેરી વેલ. કે શિક્ષક અંગ્રેજીનું વ્યાકરણ બરાબર ભણાવશે. તો ઇંગ્લિશ ગ્રામર કર્મ છે અને વિલ સાથે મૂકીશું. વિલ બી ટોટ. ટીચ આપ્યું છે તેનું ટોટ બાય ધ ટીચર વેરી વેલ. એટલે ઇંગ્લિશ ગ્રામર વિલ બી ટોટ બાય ધ ટીચર વેરી વેલ. નંબર 5, એવરીવન વિલ વિયર માસ્ક. એવરીવન વિલ માસ્ક. કે દરેક જણ માસ્ક પહેરશે. તો માસ્ક વિલ બી વિયર આપ્યું છે તો વિયર, વોર, વોર્ન. સ્પેલિંગ યાદ રાખવાનું, WORN. જો WARN લખ્યું તો શું થાય? ચેતવણી આપી. માસ્ક વિલ બી વોર્ન બાય એવરીવન. તો 5 એક્ઝામ્પલ જોયા અને 5 ઉદાહરણ જોયા. હવે જોઈએ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સના નકારાત્મક વાક્યો એટલે કે નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. પણ એમાં પણ આપણે એની જે ફોર્મેશન છે એ ખાલી તમારે વિલ કે શેલ પછી નોટ મૂકવાનું એક્ટિવ અને પેસિવમાં. પણ જોઈ લઈએ તે છતાં સમજી લઈએ. તો સબ્જેક્ટ, વિલ કે શેલ, નોટ, મેઇન વર્બ, ઓબ્જેક્ટ. એટલે કે કર્તા વિલ કે શેલ, નોટ મૂળ ક્રિયાપદ અને કર્મ. એટલે કે હી વિલ નોટ પ્લે ક્રિકેટ. હી વિલ પ્લે ક્રિકેટ હતું તો હી વિલ નોટ પ્લે ક્રિકેટ. દે વિલ નોટ પ્લે ક્રિકેટ. આઈ વિલ નોટ પ્લે ક્રિકેટ. આની જગ્યાએ તમે શેલ પણ તો કે આઈ શેલ નોટ પ્લે ક્રિકેટ, વી શેલ નોટ પ્લે ક્રિકેટ. આ રીતે વાક્ય બનાવી શકાય. પેસિવમાં તો સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ ચેન્જ થઈ ગયા. તો પહેલું ઓબ્જેક્ટ આવ્યું વિલ શેલ, એના પછી નોટ મૂકવાનું, પછી બી, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, બાય અને સબ્જેક્ટ. એટલે કે કર્મ વિલ શેલ નોટ બી, ભૂતકૃદંત, બાય અને કર્તા. હી વિલ નોટ પ્લે ક્રિકેટ વાક્ય છે તો ક્રિકેટ વિલ નોટ બી, બરાબર, અહીંયા મેં શેલ આપ્યું છે તો વિલ નોટ બી પ્લેડ બાય હિમ. એક્ઝામ્પલ છે આઈ શેલ નોટ ઈટ આઈસ્ક્રીમ. આઈ શેલ નોટ ઈટ આઈસ્ક્રીમ. આઈ જોડે શેલ મૂકવું છે. હવે કર્મ આપણું આઈસ્ક્રીમ છે એટલે ત્રીજો પુરુષ એક વચન વસ્તુમાં ગણાય તો એની જોડે આપણે શેલ નથી મૂકતા, વિલ મૂકવું પડે. તો આઈસ્ક્રીમ વિલ નોટ બી ઇટન બાય, આઈ આપ્યું છે તેનું શું કરવાનું? મી. આઈસ્ક્રીમ વિલ નોટ બી ઇટન બાય મી. એ પેસિવ થઈ ગયું.
બીજું વાક્ય છે યોગી વિલ નોટ મેક પાવભાજી. યોગી વિલ નોટ મેક પાવભાજી. તો શું થશે? પાવભાજી વિલ નોટ બી મેડ બાય યોગી. પાવભાજી વિલ નોટ બી મેડ બાય યોગી. મેકનું મેડ. નંબર 3, ટીચર્સ વિલ નોટ ગીવ એસાઇનમેન્ટ. ટીચર્સ વિલ નોટ ગીવ એસાઇનમેન્ટ. તો એસાઇનમેન્ટ વિલ નોટ બી given by teachers. Assignment will not be given મૂકવાનું given by teachers. Number 4, the child will not break the window glass. The window glass આખું કર્મ વસ્તુ છે તો એને પછી will મૂકીશું. not be broken by the child. Number 5, students will not complete homework on time. હોમવર્ક આપણો કર્મ છે એને આગળ લાવીશું. હોમવર્ક પછી વિલ મૂકીએ. નોટ તો આપ્યું છે, નોટ પછી બીજું મૂકવાનું. કમ્પ્લીટ આપ્યું છે તેનું કમ્પ્લીટેડ. હોમવર્ક વિલ નોટ બી કમ્પ્લીટેડ બાય ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓન ટાઈમ. તો હકારમાં વાક્યો છે એ રીતે નકારમાં લખવાના, પણ નોટ મૂકવાનું છે. એ ખાસ ધ્યાન રાખો કે સેલ અને વિલ પછી હંમેશા આપણે નોટ મૂકતા હોઈએ છીએ. એક્સરસાઇઝ આની છે આકાશ વિલ નોટ પ્રિપેર અ પ્રોજેક્ટ. આકાશ વિલ નોટ પ્રિપેર અ પ્રોજેક્ટ. તો શું થયું? અ પ્રોજેક્ટ વિલ નોટ બી પ્રિપેર્ડ બાય આકાશ. અ પ્રોજેક્ટ will not be prepared by આકાશ. પ્રિપેર નું ડી લગાવવાનું. બરાબર? જ્યાં ડી ના હોય, ઈ આપ્યો હોય ત્યાં ડી લગાવવાનું અને ઈ ના આપ્યો ત્યાં ઈડી લગાવવાનું. એવા નિયમિત રૂપો. બીજું વાક્ય છે કે રોનક વિલ નોટ સ્પીક ઇંગ્લિશ. રોનક વિલ નોટ સ્પીક ઇંગ્લિશ. તો ઇંગ્લિશ વિલ નોટ બી spoken by Ronak. English will not be spoken by Ronak. Number 3 છે some people will not wear masks. કે કેટલાક લોકો માસ્ક પહેરશે નહીં. કે આપણે જોઈએ છે કે બધા પહેરતા નથી ને જે નથી પહેરતા એને પોલીસ દ્વારા શું થાય છે? દંડ થતા હોય છે. તો માસ્ક બહુવચન છે. માસ્ક વિલ નોટ બી વિયરનું વર્ન બાય સમ પીપલ. માસ્ક વિલ નોટ બી વર્ન બાય સમ પીપલ. નંબર 4, મનોજ વિલ નોટ ડ્રાઈવ એ કાર. મનોજ વિલ નોટ ડ્રાઈવ એ કાર. તો એ કાર વિલ નોટ બી ડ્રીવન બાય મનોજ. પાંચમું છે આઈ શેલ નોટ ગેટ ધ ફર્સ્ટ ક્લાસ. આઈ શેલ નોટ ગેટ ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ. ફર્સ્ટ ક્લાસ નહીં, ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ. તો ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ આપણું કર્મ આગળ લાવીએ. અહીંયા શેલ આપ્યું છે પણ પ્રાઇઝ એ વસ્તુમાં છે, ત્રીજો પુરુષ એકવચન ગણાય એટલે એની સાથે વિલ મૂકવાનું. ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ વિલ નોટ બી ગેટનું ગોટ બાય મી. The first prize will not be got by me. और આ રીતનું આપણે વાક્ય છે. છઠ્ઠું આપ્યું છે કે he will call me in his birthday party. સોરી, અહીંયા ઇનની જગ્યાએ ઓન લખવાનું હતું, રહી ગયું છે. સો he will call me in his birthday party. તો શું થશે? મી આપ્યું છે તો મી એટલે કે વ્યક્તિ આપણે પહેલો પુરુષ એક વચન કર્મ તરીકે છે તો મીનું આઈ થયું. જેમાં આપણે આઈનું મી કરીએ એવી રીતે મીનું આઈ. અસ આપ્યું હોય તો બી એવી રીતે. તો આઈ શેલ નોટ બી કોલ્ડ બાય હિમ ઓન હિઝ બર્થડે પાર્ટી. ઉપર વાક્યમાં આપણે ઈન આપ્યું છે તો ત્યાં ઓન કરી દઈશું, ભૂલતી રહી ગયું છે. તો આઈ શેલ નોટ બી કોલ્ડ બાય હિમ ઓન હિઝ બર્થડે પાર્ટી. તમે ઉપર ઇન રાખો તો અહીંયા ઇન રાખવાનું, ત્યાં ઓન રાખો તો અહીંયા ઓન રાખો. એ ટાઈપિંગમાં મિસ્ટેક થઈ જાય. તો
તો આઈ શેલ નોટ બી કોલ્ડ બાય હિમ ઓન હિઝ બર્થડે પાર્ટી. તો મિત્રો આ આપણે અહીંયા સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એસેટિવ અને નેગેટિવ બંને વાક્યો જોયા છે. આની ચર્ચા પણ આપણે માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સના લેક્ચરમાં કરી છે. તો આશા રાખું કે આ સરસ મજાનો ટોપિક આપને ગમ્યો છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે જો એક્ટિવ પેસિવમાં આપણે કુલ 7 કાર્ડ તૈયાર કરીએ છીએ. ફરી આવશે ઓક્ઝિલરીઝ એટલે કે સહાયકારી ક્રિયાપદો. તો એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય ટુ all.